إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله أعطني محبتك ومعرفتك أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله بها يا الله بها يا الله بالخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله ثم إلى حضرة الأربعين سنين على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه ثم إلى حضرة سلطان الأولياء والعبد العالمين صل على الأمور الشرفين إليك صل على الأمور المرحوم والمرحومة اسمك صل على محمد يا رب الأربعين المشايخ
سيدي ورجاء عن نبي كان قدره عزيز الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله بحمده فلك اشتكت وقلب ينزل بالخلق وزعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عابدا كأنه يدعو بالقرآن صلى الله على محمد سلام على نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك مصطفى أحمد يا نبي سلام عليك سلام عليك صلوات مرحبا بالجود وبالليل مرحبا مرحبا يا جمال مرحبا طيبي نور العين مرحبا جانا السائلين اللهم صل على سيدنا محمد وحسن به للأصحاب السالكين على منهج القوي حقيقة يرحمها اللهم ارزقنا هداية المغفرة عيوبا اللهم من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الشربة هنيئة لا نذهب بعدها أبدا وانصرنا تحت ولائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمؤلفينا وذوي الحقوق علينا وببركة صلواتنا على الأسائب فانصر بالغالب الفاتحة أعوذ بالله
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله إلا الله لا 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 إله إلا رحمة الله أنظر إن الله ملائكته يصلون على النبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عاقبتكم ولا كفركم إن عذابي لشديد. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس العلما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أبراهام من صلى البردين دخل الدين. Hadis kama qala ya kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua bersuci ya kajian Muhammad Salim SKPM di Jasmin Dr. Hasanah Darussalam Dr. Amiruddin Eskomdi dan juga pada sore kali ini Bapak Wasim SKPMSI selaku Tugas Usaha Kota Bekasi dan juga dari Babinsa yaitu Bapak Samion, para hadirin, para jamaah, para ketua DKM Masjid Jami, Musola dan juga Majlis Taklim yang hadir pada subuh ini masih berikan yang dimana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana alhamdulillah tentunya dengan karunia Allah, dengan nikmat iman Islam yang saya laksanakan yaitu perhadiahan dan dekat dengan bacaan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan buruknya kita ini karena kita di malam ini jadikan sebagai amalan ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadirin yang wajib salihah yang lebih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disampaikan oleh ketua DKM Musola Darul Rahman, dan untuk sambutan yang Haji Umar kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Allah. وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mansur MA, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Salim SMI, yang saya hormati Bapak Wasim SIP, yang saya hormati Bapak Ustaz Bonin, yang saya hormati Bapak Ustaz Luksin, Bapak Mangiliana, Bapak Selimu, yang saya hormati Bapak-bapak yang senantiasa hadir dalam acara bersuci, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dede Jalani, Bapak Ustaz Lufi Amiruddin SPDI, yang juga berselawatan dan menyenangkan. Sebelum itu yang saya hormati yaitu dari Abu Sufyan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman Islam kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di musola Muhammad dalam acara bersama dengan keluarganya Alhamdulillah, dan kita sebagai pengikutnya sebagai kebaikan di sisi ini. Saya mengucapkan saya mengucapkan sapa. Dan kedua yaitu dari segi tempat, mungkin dari segi anggarannya itu cuma kacang dan apa tuh gorengan adanya. Yang saya hormati para asatidz, para tokoh masyarakat, para ketua mushola, masjid sekolah Cibulu, dan yang tak lupa yang saya lihat aktif banget Pak Babinsa, Kelurahan Cibulu, Pak Samion, dan senior saya Bapak Ustadz Anandiana, FC, dan Pak asatidz yang lainnya, Pak Ustadz Ucin, Pak Wataala, perayaan yang mohon maaf subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat bersilaturahmi, berkumpul dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah ataupun yang dikatakan dengan bersuci. Alhamdulillah, guru kita Pak Kiai di Muhammad Sarif kemarin sempat drop katanya. Alhamdulillah sekarang jajak lari ngasih, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang membimbing kita semua, termasuk juga Pak Ketua Bersuci Bukaroh Kiai Asmat Mansur. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebersamaan buat kita semua. Bapak hadirin sekalian, sampai hari ini saya merasa bangga karena dengan adanya Bersuci ini, Kelurahan Cibulu semakin solid, semakin kompak, dan semakin rasa keluarganya itu dapat Cibulu istimewa. Karena waktu itu saya pas jabat lurah, memang saya ciptakan tagline Cibulu itu istimewa, istiqomah, sepenuh hati dalam melayani keluarga. Itu. Jadi kalau kita seorang pejabat ataupun seorang aparatur, kalau sudah istiqomah, sepenuh hati melayani keluarga, mengingat suasana Idul Adha ini, saya pertama saya pas 15 menit kelima Arsenal masukin udah balik, yang nonton sepi kemarin berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Ada orang lagi naik pas bagai melaksanakan ataupun perlu Bapak Ibu ataupun jamaah perlu sehat. Mudah-mudahan jamaah asal Kota Bekasi yang akan guru kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Begitu untuk menginformasikan kepada guru kita Ustaz Lutfi Aminuddin SKOMI, kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan,
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketua DKM Musholah Darur Rahman Pamanda Haji Umar bin Haji Abdurrahman, yang kami hormati Sohibul Bait keluarga besar Haji Abdurrahman, Ayahanda Kiai Haji Jaja Jailani, yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan punya para masyayikh, para guru-guru kita yang alhamdulillah selalu berkenan hadir di tengah-tengah kita. Al-Mukarram Ketua Bersuci Kiai Haji Asmat Mansur MA, Penasehat Bersuci Kiai Haji Muhammad Daud Salim MSI, semoga beliau senantiasa Allah sehatkan selalu, Allah berkahkan segala urusan dan Allah permudah juga segala urusannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para guru-guru yang lain, Ustadz Onin Adiyat Syah, Ustadz Haji Hasmin, kemudian Bapak Haji Abidudin, Bapak Ustadz Sofyan, kemudian Bapak Ustadz Muksin, juga para asatid yang lain yang mohon maaf tidak bisa sebut saking banyaknya para asatid yang selalu hadir. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita, karena masih banyak para asatid yang mau bergabung dengan kita. Saya sering cerita, kalau di perumahan-perumahan mah disewa Ustadz tuh biar datang ke pengajian. Kita mah nggak usah disewa, udut tadi bereki darat kan Ustadz orang alhamdulillahnya. Mau diberi udut beri amplop nama, ilah. Dia mah cerita, syukur-syukur ayak mah gitu ya. Cerita ilmu ilok atau ilok. Yang kami hormati aparatur pemerintahan yang alhamdulillah hari ini berkenan hadir, Kasubag TU Bapak Warsim MSI, sekarang sudah naik jadi ya cek Pak. Yang 2013 atau 2014 ketika saya ngisi itu masih jadi ke lurah. Alhamdulillah naik sekali sekarang jabatannya. Mentok guysnya Pak Wasim bisa jadi wali kota mah. Ada sekda minimalnya sekda kan, ada nama sekda mana naon gitu orang tinggi orangnya. Mudah-mudahan kita berikan doa yang terbaik kepada Pak Wasim dalam urusan pekerjaannya, selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya ada Bapak Babinsa nih yang selalu semangat, Pak Samimun, Masya Allah, sampai ada flyer sekarang Pak, Masya Allah, ceramah Pak bagian, Insya Allah, jadi bertahap Pak. Alhamdulillah, semoga para aparatur pemerintah kita, Pak RW, Pak RT, seluruh Haji Dius nantiasa Allah berikan amanah yang terbaik buat dirinya bagi masyarakat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa para jamaah bersuci yang tentunya sambil saya ceramah, para hadirin santai minum kopi atau kacang atau kentang jemput katanya. Sebut kuilnya, mau kacang jemput karena. Mudah-mudahan ini sebuah nama, sebuah keberkahan bagi kita. Ada sebuah hadis riwayat dalam adab mufrad, man asbaha minkum aminan fi syirbatin. Siapa orang yang bangun paginya tenang Pak kayak kita nih, bangun subuh, siap-siap berjamaah ikut bersuci. Enggak kayak di Palestina tuh ya, atau negara-negara yang konflik Timur Tengah. Kalau kita sering baca geopolitik itu, Masya Allah, perang saudara, civil war, di mana-mana banyak terjadi. Kurang aman ya, paling tabung gas doang naik ada ribu. Batu mah, udang sare, nyawa bisa hidup kayak nyaman, kurang aman. Udang sare, gas ngopi, nanti gas ngadahar kacang, nanti kayak nasi kumbuli, cina air namanya, ini mah lain mah bonus ya. Kemudian apalagi kita bisa udut dengan enak, dari mulai udut yang bermerek atau yang tidak bermerek versi Madura misalnya, dengan ngarang udah pernah soal apa. Ini merupakan apa? Mu'afan fi jasadihi, jasad kita sehat Pak. Pagi-pagi udah bisa jogging ke Living World atau ke Vida, bari update status di TikTok. Oh, udah melewat Pak. Waktu mau boro-boro kos gitunya, nanti indah kuat yaumihi, makan makanan kita jeung asin saya masuk itu nah orang banyak. Pakaan nama hizat lahu dunya wa fiha. Maka jamaah bersuci sudah mendapatkan dunia dan isinya. Alhamdulillah. Ini kayak hadis. Pak Ujang guru talimah guru sahih. Ayo Pak Ujang. Soalnya Pak, saya di Bojongkulur kalau dakwah itu pakai hadis-hadis yang mau itu ngeri-ngeri. Harus yang sahih semua. Innallaha la yarda, Allah itu ridho ayyakulal akalata fayahmadahu alaiha.
Kita makan apa adanya nih. Kayak sekarang cukup, mohon maaf adanya kacang-kacangan doang. Tapi kita bersyukur. Au yashruba asyurbata fayahmadahu 'alaiha, atau kita minum apa adanya kopi walaupun kurang manis atau misalkan pahit teuing atau tehnya kurang berasa tapi fayahmadahu 'alaiha, kita bersyukur atas itu. Maka tadi di awal innallaha la yarda, Allah itu ridho. Maka dua kebahagiaan buat jamaah bersuci. Satu, Allah ridho kepada kita. Kedua, kita juga sudah dapat dunia dan isinya. Alhamdulillah. Karena apa? Karena makan kacang jeung kopi. Jadi kacang kopi itu punya sanad yang bagus dalam hadis. Nah itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ialah segala puji bagi Allah, tentunya kita bisa berkumpul di pengajian bersuci ini. Entah yang keberapa ini Pak Wasim ya. Kalau saya selesai kuliah 2012 Asy'ari, sekarang saya lagi ya. Mulai mungkin memang begitu asal ceramahnya, walaupun baik. Walaupun dari kemarin saya sudah pas haji sudah tampil, saya siap-siap ternyata memang pakai idul ya Pak. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin dan jamaah sekalian, yang pertama kembali sebelum saya menyampaikan mauidhah hasanah yang saya rasa agak berat menyampaikan mauidhah hasanah. 4 pertemuan tahun kemarin ketika Pak Kiai ketemu di BJB menereskan ATM Pak Haji malah lagi cenah katuna kapangi di BJB kebagian ya. Berarti geus 5 kali pertemuan ya dalam susunan resmi bersuci. Nah kalau sebelumnya kan itu mah dulu siapa yang ada. Maka ini pertemuan kelima kembali saya sampaikan. Dalam pertemuan awal sanad itu penting. Makanya apa? Inna hadza dina ilmun fanzuru amman takhudhu dinakum. Maka agama ini sangat penting para hadirin sekalian. Dari mana kita mengambil ilmu itu penting. Saya juga sampaikan alhamdulillah asatidz itu ilmunya mumpuni semua. Jadi jangan sampai kita punya pengajian kita ngambil ustaz-ustaz yang mohon maaf ustaz aja enggak pernah. Kalau bisa memang ustaz yang sudah punya kapabilitas. Biar apa? Biar pernah saya sampaikan jangan sampai kita ikut bersuci setiap minggu, ikut pengajian tiap hari, tapi ketika selesai doa kunut kita mengusap muka kita. Atau ketika salam dalam sholat assalamualaikum langsung menghadap ke kanan. Makruh itu kan bisa batal. Selesaikan dulu sampai assalamualaikum, assalamualaikum salat kali ke kanan. Atau assalamualaikum langsung ke kanan. Sih, makruh banget ada yang membatalkan itu. Jadi jangan sampai kita itu begitu mengaji kepada mohon maaf yang memang sanadnya belum pas. Bukan mendeskripsikan, bukan. Ya, biar benar-benar berkah buat semuanya. Nah itu. Selanjutnya apa lagi para hadirin? Kadang-kadang kalau di sini bersuci agak galau saya. Kenapa galau? Saya pernah sindir waktu bersuci di musola Paican di Parigi. Lamun ustad-ustad kurang ya, cikiweun ya. Ceramahnya kudu beda-beda, mun sarwatnya disensengikeun. Tapi kita ngundang ada tabligh akbar, penceramah 20 juta, 15 juta, 10 juta. Ini ceramahna. Bahkan ada satu ustad, enggak boleh kan? Jangan nyalain HP. Karena apa? Kalau kita nyalain HP, kita upload sarua eta ceramahna. Tapi wali 15 juta, 10 juta. Ada yang kayak gitu? Ada. Saya pernah bahas sama Haji juga kayak gitu. Ya itulah Ustaz-Ustaz Cikiwel. Kenapa begitu? Karena kalau saya ceramahnya sama, ratu Ustaz Rohani di videokan, di share di bersuci, di media sosial ceramah apa kalian? Sudah ada 74 video, tapi subscriber kan 70 hiji. Kalau bagian video mana? Ayo kurang mah kadang-kadang subscriber lain media bersuci. Nah enak, dangdutan, kicau mania, MBG Mas Buah Ganteng. Kalian bisa subscribe kurang. Tapi lihat media bersuci baru 71 subscriber. Padahal apa? Bentuk dukungan kita terhadap dakwah bersuci. Di antaranya apa? Kita subscriber atau like video-video dalam bersuci. Maka kalau punya HP, buka HP-nya cari media bersuci, subscribe kan. Supaya apa? Pak Ustadz Rohani lebih semangat membuat video-video tentang berjamaah bersuci. Nah itu tolong diapresiasi itu.
kadang hal-hal yang nggak penting kita buka, kita tonton, kita subscribe, kita like, kita kasih giftnya untuk TikTok temanya kembang boleh keringnya, harimau, mau paus, sama tengah tidak pernah soalnya. Tapi lihat media bersuci cuma 71 subscriber, coba ini video nah. Kalau mau cek silahkan dibuka, itu ada. Maka dari itu tolong sekali kepada para jamaah bersuci, silahkan di like, di komen, di subscriber, kita majukan media bersuci biar apa? Biar kita tidak kalah lengkah ya, karena orang-orang minhum medianya sangat luar biasa. Kurang sibuk di kosir tapi media enggak. Makanya di perkantoran Pak Kiai itu masif sekali orang-orang yang sekarang pada celananya dipotong-potong ya, silakan perhatikan. Di pabrik-pabrik loba ya namanya, bahkan ngayakeun Jumatan di pabrik. Tapi anu mimpin khutbah di Fatimah anu ngaratung kene. Nah, jadi kita sekarang ketinggalan satu langkah. Makanya masif sekali orang-orang itu menyebarkan dakwah lewat media. Kenapa? 2026 orang-orang itu sangat sibuk sekali dengan dunianya, sehingga amun ngaji mau bisa ngaji minimal buka YouTube. Mending buka media bersuci. Lamun dibuka bisa kena aja kumaha. Nah, maka dari itu mohon sekali kepada para jamaah untuk mendukung media bersuci biar lebih maju ke depannya. Jadi mau ceramah dia ya bila hawe kebagian misalkan 3 bulan atau 4 bulan minimal dari 71 ke 150 subscriber. Jadi pempohon boga hutang para jamaah sebenarnya setelah ini buka media bersuci di YouTube, kemudian subscribe biar Ustaz Rohani semakin bersemangat membuat videonya. Nah itunya ini seberapa menit kayaknya guys, 15 menit. Tahu lah cerita ya. Kalau ngomongin tafsir gak enak sama Pak Kiai Aswad Mansur, ngomongin fikih gak enak sama Ustaz Keceng atau Ustaz Syari. Maka saya mau cerita aja dari ini. Dulu ketika ngaji kitab Rohbiyah, kitab Faraid. Nah jadi kalau kita berbicara akhir zaman, jelas sekali nih ilmu yang mulai menghilang itu ilmu Faraid, ilmu waris. Dulu kiai-kiai, ulama-ulama ahli waris itu banyak sekali kiai-kiai pesantren-pesantren yang menjago ilmu waris. Tapi sekarang sudah mulai nggak ada. Bahkan di pesantren-pesantren pun jarang sekarang ada guru yang memang mumpuni dalam ilmu faraid. Makanya sekarang kalau ada keluarga yang meninggal, datangnya ke yang ustaz, ke mana? Ke notaris. Jadi anak awewe, kayak sarua aja laki, pokoknya ke notaris. Kudu 100 juta, kudu 500 juta, kudu sarwa kabehna. Padahal kan tidak dalam ilmu Islam. Makanya ilmu yang menghilang di akhir zaman itu mulai dari ilmu waris. Kalau ilmu umum itu kayak naonnya asupan anu dibalik akhirnya. Jadi semakin hari itu semakin berkembang. Bagaimana sekarang ngaji mau ceramah tinggal buka AI WA, AI Google, kurang erek ceramah. Buatkan ceramah yang mudah muncul langsung keluar. Bahkan saya lagi mau nyusun ini udah banyak tuh tesis itu gampang udah muncul tuh tinggal disusun doang. Artinya apa? Sangat mudah sekali. Semakin ke depan itu semakin luar biasa. Sedangkan ilmu agama asupan dibalikan. Semakin kaji semakin kan. Akhirnya ilmu faraid ke Allah. Mungkin ilmu fikih Allah terus kan pakai fikih penjelasan Imam Syafi'i hadisnya gitu. Perdebatan panjang kemarin ketika menyembelih gitu ya. Mar'i hulkun wajadain gimana itu urusannya? Saya perhatikan itu di Masjid Jogarian bagaimana anak-anak muda menyembelihnya sekaligus itu. Pisaunya yang bagus, Elmax Victorinox yang 31 cm sekali dorong kena semua. Sedangkan ustaz-ustaz kita mohon maaf misalkan masih agak digolok dinyinyir ustaz mau gawe atau beli peso. Artinya apa? Keberkahan kurang yang para hadirin. Jadi bukan di situ konteks fikihnya, yang penting dapat tuh mati sama hukumnya. Sedangkan wajar kan itu syarat sempurnanya. Nah, jadi banyak yang nyinyir anak-anak muda yang gak ngaji, mereka punya pisau bagus, menyembelih dengan hebat, mereka sekali tarik langsung putus semua, lalu nyinyir ustaz-ustaz yang digodok. Nah, boleh kayak gini juga. Kenapa? Karena justru keberkahan ada dari para asatid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ustaz mah. Bismillahna menurut ilmu nahwu, ba'na non bismil ke bismu, bismillahna menurut ilmu tauhid naon, bismillahna menurut tafsir kumaha, bismillahna menurut mantek kumaha, hafal semua. Jadi berkah. Makanya kalau baheula ya, mulai mencicipi ayat yang 2, kan Pak Ustaz ieu amplopna.
Kolot baheula. Kolot ayeuna kumaha? Teu buka YouTube cara menyembelih hewan. Oke, begini, dibenci ke seorang lu pamit ke hayamna. Jadi apa? Keberkahan semakin kurang. Maka kembali lagi tadi dalam kitab Rohiyah itu dijelaskan tentang cara menghitung waris. Ketika menjelaskan itu, guru saya bercerita. Jadi judulnya kia dalam mengenai Pak Ustadz Rohani ini judul di YouTube ya. Negeri Konoha dan seekor monyet. Keren ya. Jadi saya cerita ini cerita yang bukan real ya, tapi bukan juga cerita yang di luar nalar manusia. Karena kembali lagi saya itu suka aktif di medsos, tapi saya nggak pernah bikin konten atau komen. Saya memperhatikan para habib-habib ketika bercerita tentang karomah itu banyak sekali. Generasi milenial, generasi Gen Z turun di langit. Nah, cina ya bahkan di pamijahan gua sapawati itu dikecek. Nah, tidak bisa Mekah, bisa lagi ke Mekah. Generasi Z. Artinya apa? Ketika kita dalam dakwah mau bercerita, memang hal-hal kayak gitu sebagai ahlus sunnah wal jamaah percaya. Dan itu karena karomah walikulil adat. Tapi memang untuk sekarang kalau kita sampaikan ke generasi itu akan dimusnahkan begitu saja. Artinya apa? Harus pilih-pilih kita mau berceramah juga. Di negeri Konoha, ya mari monyet. Loba monyet Pak. Nanti saya natijahkan. Ketika loba monyet, warga bingung. Supaya iya monyet mana loba yuk di kieu. Ketika teka parawan yang monyet batur mulanya. Datang saudagar kaya dari Jakarta. Bebeja kapal RW, kapal RT. Ieu monyet nyaah ieu. Lamun ieu monyet teh ditewakan, geus tewak. Saha nu bisa newak ieu monyet, siapa yang bisa menangkap ini monyet saya bayar 100.000. Wow, semangat. Kurang cikieu teh ya, ada duitna. Semangat kalau bayar. Pada ngambil itu monyet tuh. Dikumpulin ke saudara kayak gitu. Udah dapat semua hari pertama, hari kedua mulai menipis tuh monyet. Diomongin lagi sama saudara itu, siapa yang bisa nangkapnya saya taikin 500.000 sekarang. Oh, pakai semangat. Neangan ke Parigi, neangan ke ujung perbatasan, ke Cibiru Balpus, ke Jerobata, neangan. Geus poe kalima makin saya tikuannya geus eureun restoran. Cek saudarana sekarang saya naikkan 1 sampai 2 juta tergantung bentuk monyetnya. Oh, makin semangat. Makin neangan ke ujung-ujung Cibiru barang ketik ke Sumur Batu ke Bojong yang punya monyet distorkeun monyet ketika beak body monyet. Akhirnya monyet geus pinuh di imah saudagar kaya eta. Kemudian apa? Kata saudaranya, yuk sekarang siapa yang mau monyet atau bawa monyet aku kasih 5 juta, bahkan 10 juta. Gua bingung orang Cikiwur. Aduh, geus aing neangan ka Sumur Batu bari mancing. Aing neangan ka mana ka Bojong Kulur teu mandi, neangan ka Ciketik. Geus kajeun. Yang penting senang duit. Saudaranya pulang ke Jakarta. Di rumahnya ada seorang yang menunggunya, pembantunya. Nah, penjaga villa mau diuramanya, kita penjaga villanya. Ke mata, balik ke orang Cikiwur, anjir lumayan jodoh, anjir bahasa Persisnya. Balik sebenarnya di Bandung, anjir dia nama. Aduh, iya 5 juta 10 juta lumayan. Datangkah penjaga imahnya ke hareup. Hei, orang Cikiwur, bos keur mangkat. Ieu monyet aya 1000 ieu di imah. Ilok atau eueuh hiji eueuh dua meuheun bos sok dicopot ku maneh. Kan dibayar bos 5 juta. Nanti kan sama bos dibayar 5 juta. Saya ambil nih 3 juta, kalau nggak 10 juta dapat 3 dah. Wah, baru semangat. Nanti dibayar dari 10 juta satu. Akhirnya apa? Orang Cikiwur balik kan monyet mereka. Diberian ketika tinggal setengahnya, nggak ada lagi monyetnya, langsung dibawa ke rumah. Ditutupin, geus ya, geus dibayar. Diambillah sama penjaga vilanya. Sudah diambil. Besok bos pulang, tenang ya. Ternyata isukannya, semangat kalau Cikiwur mesti perajangan, bawa temennya. Pas nyampe di depan gerbang, ditutup gerbangnya. Assalamualaikum. Borok-borok bosnya. Ternyata penjaganya juga nggak ada. Isukan beren ke merangkak, isukan dari pagi terus sampai seminggu nggak ada itu. Ternyata dia ditipu, penjaganya pergi, bosnya pergi dengan bawa uang belangsak orang Cikiwur KB. Contoh namanya, inilah sistem kapitalis yang sedang menggerogoti perekonomian umat Islam. Namun contoh realnya, contoh beberapa tahun ke belakang
tahu ikan lohan? Tahu. Anu jenong pas lauk jair, sabaraha hargana baheula ka Pak Haji? Mahal, bibitna teh 200.000. Geus gede 5 juta. Ayeuna musim kene teh. Henteu. Naon antorium, gelombang cinta. Eta daunna ge janda bolong. Ratusan ribu eta nya. Ayeuna sugan dibere naik moal anu teu laku. Bener dah. Naon deui coba contohna sepeda Mazda Covid 2001. Itu bawa sepeda dipertahankan. Eta hargana naon unicycle trail Gen 2 anu harga 3 juta bisa 8 juta ka 2000 hiji. Maruli eta isuk-isuk ieu terkahadep eta anu sepedahan masyaallah di jam genep teh jam 10 can beres anu kawisata. Ayeuna aya anu sepedahan. Meulina puluhan juta eta sepeda. Naon deui batu akik bola bermusim di bawah kita 2017 wacan. Naon deui cuma terus resep sunah ge kumpul di bawah warna burung putih Kalimantan tuh Kalimaya kumpul banget kan kumpul cuma resep digalikeun we yuk urang ngagosok cenah berangkat beres ngaji teh ngagosok bulan atau ngaji kayu we baru datang ayeuna aya itu sistem kapitalis Pak. Ayeuna nanti pakai musim jogging guys meuli sepatu lupang mahal-mahalna merek Adidas merek Reebok Diadora, jogging, assalamualaikum, jogging. Nah, lain jaga kesehatan ini. Lamun orang jogging yang sehat, balik di jogging, olahraga di mana? Ngopi, udun, nah, soto, kira-kira itu. Ya, artinya apa? Ini sistem kapitalis yang sedang menggerogoti umat Islam. Di mana umat Islam diajak untuk ikut FOMO, ikut-ikutan. Musim naonnya, aing beli, harga mahal, aing beli, tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian turun harganya harga jauh sekarang Cikiwul malo baru gitu kan emas kemarin mahal sampai 3,2 sekarang berapa 2,7 tapi emas mahal insya Allah ya tapi yang lain nah makanya hati-hati para hadirin sekalian kita ini sedang diajak oleh kaum intoleran untuk ikut kepada hal-hal yang disukai umat Islam. Biar apa? Dimiskinkan umat Islam. Ada kalimat kadal fakru ayyakuna kufron. Miskin mah gampang. Asup Kristen mah sia. Asup Buddha mah sia. Dulu ketika 2000 berapa saya 2009 ada kisah di Cirancang, Cianjur. Bagaimana satu kampung itu dibaptis. Dikasih apa? Mie dan telur sekian, tapi asal mau pindah agama. Itu banyak kisahnya. Jangan sampai umat Islam kayak gitu. Yuk rajin nabung. Makanya natijahnya ketika sistem kapitalis ada di sekitar kita diikutkan FOMO, besok mancing, beli mancing bang harus naon. Shimano harga 20 juta. Boleh Sabtu Minggu, suka orang mancing tuh pas Sumedang, naon tanggal pohon kita. Sumedang, mangkat kali itu. Pemajikan lu tinggal itu diajak. Meuli opan pang mahal-mahalna aing dahar bajeur asin opan dudukna pang mahalna dikocek terus. Terus kalau tadi coba geus meuli senarna anu ati pugat 10 kg tapi budak sakola can dibayar SPP na ka ibu aja bilangna pakainya. Hai itu aja itu gitu. Kabelaan hobi nya ari kewajiban tadi dilaksanakeun. Banyak yang kayak gitu Masya Allah. Jadi jangan sampai sekali lagi tahun 2026 tahun banyak cobaan buat kita termasuk sistem perekonomian di mana sistem kapitalis karena dikurang ditawaran produk-produk murah mulai naik harganya di mana kita kurang ternyata jeblok langsung turun tekor bandar kurang beli 5 juta dijual 2 juta makanya investasikan uang ke hal-hal yang baik yang nanti beberapa tahun lagi bisa kita gunakan jangan sampai kita umat Islam punya budaya konsumtif, non konsumtif, boros, beli barang anu teu perlu, eta kumpul ta sopina pamajikan, sok check out naon bae pantu para luguhnya, jangan sampai pintar pamajikan makan gitu ya. Kurang ayeuna di imah kedo, eta kirim paket ka pabrik kurang, kirim paket ka kantor kurang, kirim paket dari istri astagfirullahaladzim. Ayo begitu ta loba ya. Jangan sampai para hadirin sekalian sekali lagi sistem kapitalis ekonomi ini meruntuhkan agama kita. Karena tadi kalimatnya kadal fakru ayyakuna kufron. Kita miskin, nggak punya apa-apa nih karena kebelejok tadi. Ternyata ada orang yang menawari dan menjual dan meminta akidah kita. Dijual tuh akidah kita. Ini yang terjadi. Jadi dari kisah ini saya simpulkan bahwasanya sebagai umat Islam
kita harus bisa menghidupkan perekonomian umat Islam. Di antaranya apa? Sedekah, bersuci teh makin loba jemaahna tapi sedekah makin selecik. Itu kan Tuhan Pak Kiai. Jangan sampai minimal kita itu bersuci ya seimbang lah, kayak kita beli lah itu kasarnya. Dapat kopi dapat kacang minuman 10.000 dah asup ke kotakan dulu kadang-kadangnya 2.000 ge 3.000 sekali urang makan. Ini bohong dibawa kali itu kan kayak dangdutan dulu kali coba ada yo mau jangan sampai kayak gitu ya, karena ingat hidup kita bukan hanya di dunia, akhirat sedang menunggu kita. Ya ini yang dapat saya sampaikan dan bukan hanya waktu 10 menit lagi, tapi katanya ada nasi kebuli ya, mudah-mudahan kita bisa makan, bukan untuk apa-apa, sekali lagi untuk tambahan saja. Ya saya mohon maaf ada kata-kata yang tidak berkenan, itu datangnya dari mulut saya pribadi atas kurangnya ilmu saya. Apabila ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala menurut sunnah nabinya, juga dauhan para alim ulama. Allahu yaqdi bi hibati wa firah liwalahu fi darajati akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dari guru kita menjadi untuk kita semua. Sebelum kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Ketua Bersuci, kami sampaikan untuk kota amal pada subuh kali ini berjumlah 1.115.000. Ada yang itu tangga Haji tanggal 7 Juli 2006 di tempat di Musola Suhada, dan untuk minggu selanjutnya tanggal 14 Juli 2026 di Masjid Jami Baitul untuk informasi semua yang hadir pada sebuah kalimat berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk penutup yang disampaikan oleh guru kita sekaligus ada yang disampaikan oleh beliau. Guru kita Kiai Asmat Mansur MA kepadanya dengan segala hormat akan mempengaruhi orang tuanya. Senangnya maulid, kata anaknya ngapain maulid, bid'ah. Tugas kita untuk main-main zaman kalian. Ini bukan apa bikinan bikin berimpak. Per 24 Mei saldo kita 42.887.000. Jazakumullah hasanal jazaa. Semoga Allah membalasnya dengan amal yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Berlipat, berlipat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, berimpah, bersuci, semangat, semangat, semangat. Cikirul, Kecamatan Bantar Gebang, maju bersama Kota Bekasi. Balik. Boleh. Bagaimana ya?